రైట్ గా మిగతా అప్డేట్ చూస్తే గనక ఇరాన్లో దారుణ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. అక్కడి భారతీయులను రక్షించేందుకు ప్రభుత్వం ముందడుగు వేసింది. ఇరాన్లో చిక్కుకున్న కొందరిని సురక్షితంగా స్వదేశానికి తీసుకొచ్చింది విదేశాంగ శాఖ. అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ నిర్ణయంతో ఇరాన్ అట్టుడుకుతోంది. రోజు రోజుకు అక్కడి పరిస్థితులు క్షీణిస్తున్నాయి. ఇటువైపు నుంచి ఏ దాడి జరుగుతుందో, ఎవరి ప్రాణాలు ఎప్పుడు పోతాయో తెలియని దారుణ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఇంట్లో నుంచి అడుగు తీసి బయటకు పెట్టలేకుండా ఉన్నామని అక్కడి ఎవరైతే ఉంటున్నారో వారు చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి. परेशान सब तो हो ही जाती है, जिनके भी फादर है, मदर है, जिनके भी घर वाले हैं, ओब्वियसली वो तो परेशान हो ही जाएंगे। लेकिन आज 4 बजे के बाद तेहरान का सिनेरियो बिल्कुल अलग था, वो ठीक हो चुका है। अब सिचुएशन देखी है, आगजनी देखी है, आग वगैरह, प्रोटेस्ट खतरनाक थे, लेकिन जो प्रोटेस्ट करने वाले थे वो कम थे। और जो अगर हम अपोजिट 2 पार्टियां हैं, रजा पहलवी की पार्टी है और इमाम खामनाई की पार्टी है, और प्रोटेस्टर्स कम थे एज कम्पेयर टू जितने इस्लामिक पॉलिटिक्स के साथ है वो ज्यादा थे। किस लोकेशन पे प्रोटेस्ट हुए हैं सर? आपने तेहरान में हुआ था, मशहद में हुए थे, कुंभ में हुए थे। हाँ जी, आप लोग की भारत सरकार ने कुछ मदद करी, एम्बेसी से कांटेक्ट करने की आपने कोशिश की? आने की बड़ी नहीं बड़ी कोशिश की है भारत सरकार ने, बड़ी अच्छी कोशिश की है। स्टूडेंट्स को वापस बुलाया, हम जियारत के लिए गए थे, पिलग्रिम थे हम, तो बड़ी अच्छी कोशिश रही उनकी। हमारा इंटरनेशनल कॉलिंग भी 3 दिन में रिज्यूम हुआ। फिर अभी इंटरनेट सुनने में आया है कि अब इंटरनेट तेहरान में 2 या 3 दिन में रिज्यूम हो जाएगा। దీంతో ఇరాన్లో నెలకొన్న పరిస్థితిపై భారత విదేశాంగ శాఖ రంగంలోకి దిగింది. అక్కడి భారతీయులను స్వదేశానికి రప్పించేందుకు సిద్ధమైంది. అందులో భాగంగానే శుక్రవారం అర్ధరాత్రి తర్వాత పలువురు భారతీయులతో ఫ్లైట్ ఢిల్లీ ల్యాండ్ అవడం కూడా జరిగింది. ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్టుకు చేరుకున్న వారు ఇరాన్ పరిస్థితులను కళ్లకు కట్టినట్లు వివరించారు. दिलशाद भाई कहाँ के रहने वाले हैं? जी हम हैदराबाद से। हैदराबाद से हैं। कितने दिनों से परेशान थे वहाँ? जी हम लोग वहाँ पे 1 महीने से थे, बट वहाँ पे 2 हफ्ते से परेशान थे बस हफ्ते। 2 हफ्ते से हाँ प्रोटेस्ट मतलब हम लोग तो जब बाहर जाते थे तो कार के सामने आ जाते थे, थोड़ा बहुत लफड़ा करते थे। नहीं अभी हम लोग को तो कुछ नहीं हुआ ऐसा, सेफ थे हम लोग बाकी का। निकल गए, हमारे ड्राइवर लोग अच्छे थे, उनके हम लोग निकल गए। परेशान हुए इसके लिए फैमिली को कुछ पता नहीं सके, इसके लिए थोड़ा परेशान थे। हम भी हमारे पापा रो रहे थे वहाँ पे। नहीं कुछ मैसेज भी नहीं जा रहा था। ఇరాన్లో ఎక్కడ చూసినా ఆందోళనకారులే ఉన్నారని తెలిపారు. ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చే పరిస్థితులే లేవని చెప్తున్నారు. వీధుల్లో నిరసనకారుల మృతదేహాలు, ప్రజల హాహాకారాలతో పరిస్థితులు దారుణంగా ఉన్నాయన్నారు. ప్రజలెవరికీ కూడా కమ్యూనికేషన్ లేకుండా ఉన్నట్లు తెలిపారు. ఇరాన్లో ఉన్న పరిస్థితిని కుటుంబాలకు కూడా వివరించలేని పరిస్థితి ఉందని తెలిపారు. అక్కడ ఉన్నంతకాలం కూడా తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యామంటే చెప్పుకొచ్చారు. విదేశాంగ శాఖ అధికారులను కూడా సంప్రదించడానికి అవకాశం లేకపోయిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. अभी सिचुएशन तो अभी अच्छे है, हम लोग अभी अच्छे तरह से आ गए। अभी कुछ खाली नेटवर्क का इशू था, अभी दूसरा कुछ इशू नहीं है, ऐसा तो कुछ बारे में ये नहीं है। अभी फिलहाल के लिए तो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ऐसा नॉर्मल खाली हुआ था, ऐसा कुछ ही नहीं। 1 दिन के लिए 1-2 दिन के लिए हम खाली काम के लिए गए थे। हम लोग इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर है, खाली 10 दिन के लिए गया था। ఇరాన్లో 2 వారాల పాటు క్షణమొక యుగంలా గడిపామని అక్కడ చిక్కున్న భారతీయులు చెప్తున్నారు. ఇలాంటి క్లిష్ట సమయంలో తమను సురక్షితంగా స్వదేశానికి తీసుకొచ్చినందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి, ప్రధాని మోదీకి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ప్రభుత్వం చొరవతో తమ కుటుంబ సభ్యులు తిరిగి వచ్చినందుకు ఆనందంగా ఉందన్నారు. बातचीत बीच में रुक गई थी, वैसा लगातार बातचीत होती रही थी इनसे हमारी, मगर जब ये ईरान में गई तो वहाँ जाके इंटरनेट बंद हो गया तो थोड़ी सी दिक्कत आई थी। काफी एज थी उनकी या नहीं नॉर्मल 35 साल की। 35 साल की। तो कोई ग्रुप के साथ गई थी, 15-20 जनों का ग्रुप है। हाँ लगातार नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस डायरेक्ट मोदी जी की वो है कृपा, उन्होंने हमारे पीछे ही ये काम कर दिया। अच्छा, हमें कोई दिक्कत करने के सामने वो नहीं करना पड़ा। जी बिल्कुल संतुष्ट थे, हमें पता था हम मोदी सरकार है, वो पीछे काम कर देती है। ఇరాన్లో ప్రస్తుతం 10,000 మందికి పైగా భారతీయులు నివసిస్తున్నారు. వీరిలో విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు ఉన్నారు. వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉన్న వీరిని సంప్రదించేందుకు టెహ్రాన్లోని భారత రాయబార కార్యాలయ సిబ్బంది ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. అనేక ప్రాంతాల్లో ఇంటర్నెట్ సేవలు నిలిచిపోవడం, మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో అప్పుడప్పుడు పనిచేస్తూ ఉండడం ఇబ్బందికరంగా మారింది. దీంతో ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల ద్వారా వారిని చేరుకునేందుకు ఇండియన్ ఎంబసీ ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. అందుబాటులో ఉన్న మార్గాల్లో దేశాన్ని వీడాలని విదేశాంగ శాఖ ఇప్పటికే సూచించింది.